यो नमः। दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं जितेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्यैकसिन्धौ रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मुहद्रा भूतं सरश्च महदाह्वय पट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराकुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नाथं पङ्कजनेत्रराम यमुनावास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकूलादिको भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं वोनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासैः वेदान्तसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमां प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसोनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवतवे नमः। श्रुत्यन्तसारजनकं स्मृति बालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवतङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्याजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनन सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारान्नवसम्मग्नजन्तु सन्तारपौतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्वसुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लुमां भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवधिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழுதினாடியன்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் எனத்தாரை எல்லார் இறைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் உரைவிலே நந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமான் சுமனுதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலிரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஓழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தையல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமః. జై శ్రీమన్నారాయణ. నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధం 6వ పదిలో 2వ తిరువాయిమొഴിలో 5వ పాసరంలో మనం 2వ పాదం నుంచి వ్యాఖ్యానం చెప్పుకోవాలి. ఒకసారి 5వ పాసురాన్ని 6-2 5వ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటాం. కలరే నంబి
உன் கைதவன் மண்ணும் விண்ணும் நன்கு அறியும் தென் சக்கர நிஜருதல் படையார் உனக்கு ஒன்னு உணர்த்துவன் நான் மலருதேன் மொழியார்கள் நின் அருள் சூடுவார் மனம் வாடி நிற்க எம் குழறு பூவையுடும் கிளியோடும் కులగేలే. ఈ వాసనంలో మధ్యవర్తిత్వాన్ని నడుపుదాము అని చెప్పి దొరికినటువంటి చిలుకలని, చిన్న చిలుకలని, పెద్ద చిలుకలని, వాటిని నెమ్మది నెమ్మదిగా పట్టుకుని ఆవిడ దృష్టిని తన వైపు మళ్లించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు స్వామి అని మనం చెప్పుకున్నాం. ప్రణయ రోషంలో ఇన్ని రకాల చేష్టల, ఇన్ని రకాల భావాల, ఇన్ని రకాల మాటల, ఇది నిజంగా తెలియని వాళ్ళకు కూడా ఇలా ఉంటాయి అని తెలిపేటువంటి ఒక మార్గనిర్దేశక ప్రణయ రోష భాగంగా కనపడుతోంది. అంతటి గొప్ప వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి నమ్మిళ్ళయ్య గారు అనుగ్రహించారు. ఇందులో మనం 81వ పేజీ 2వ లైన్ తిన్ చక్కరం అక్కడి నుంచి చెప్పుకోవాలి. చేతిలో దృఢంగా ఉండేటువంటి చక్రాయుధాన్ని గురించి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఈ చక్రాయుధము నీకైనా ఇంకా ఒకసారి ప్రయోగిద్దాం, ఒకసారి మానుదాం అనిపిస్తుందేమో గాని ఈ చక్రాయుధానికి వెళ్ళిందంటే పని పూర్తి చేసుకొచ్చేయడమే. ఎప్పుడు పంపిస్తాడా ఎప్పుడు పంపిస్తాడా అని చెప్పి ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. అని ఏం చేశారు అంటే పైన ఫస్ట్ లైన్ నుంచి చూడండి. ఉన్ నినై వరింది కయ్యిలే వందిరిప్పదు, నీ భావం తెలిస్తే చేతిలోకి వచ్చి కూర్చుంటుంది. అందుకనే చక్రాయుధాన్ని సంకల్ప మాత్రము అంటారండి. అంటే అనుకుంటే చాలు చేతిలోకి వచ్చేస్తుంది, మోసుకుని తిరగక్కర్లేదు. రామావతారంలో పెరుమాళ్ళ దగ్గర ఉండేటువంటి ఆయుధాలు, అస్త్రాలు, శస్త్రాలు అవన్నీ వాటిని గురించి చెప్తారు. భావన మాత్రం చేత రండి అని తలుచుకునేటప్పటికి అవి వచ్చేస్తాయి, ప్రత్యక్షం అవుతాయి అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ ఈ చక్రం కూడాట స్వామి ఎప్పుడు పిలుస్తాడా అని చెప్పి రెడీగా ఉండి ఓ చక్రమా అనేటప్పటికి టంగని ఇలాగా కనిపిస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. పగలై ఇరవక్క వల్లయ్యో ఎన్ను కేటాల్, ఇదిగో ఇప్పుడు పగటిని రాత్రి చెయ్యాలి అని మాట వినపడుతుంది. అంటే ఇది ఎక్కడ చాలా ఉంది కదా మనకి. జయద్రథుడు సైంధవుణ్ణి సూర్యాస్తమయం అయ్యేలోపు నేను చంపాలి అని అర్జునుడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తే ఆ ప్రతిజ్ఞని నిలపడానికి ఈ కృష్ణుడు సహకరించినటువంటి విధానంలో ఈ చక్రాన్ని సూర్యుడికి అడ్డు పెట్టేటప్పటికి ఓహో సూర్యాస్తమయం అయిపోయింది, ఇంకా నాకు పర్వాలేదు అని ఆ జయద్రథుడు ధైర్యంగా వచ్చేసాడు. వచ్చేసేటప్పటికి చక్రం తీసేశాడు, టక్కుమని చంపేశాడు. అంటే అతని మరణానికి చక్రాయుధం ఎలాగా చీకటిని సృష్టించింది, నీ ఆయుధాలకు అంతంత శక్తి ఉందయ్యా అని అండం అన్నమాట. ఓ మెన్నుకొండు, ఓ సరే నువ్వేమంటే అదే అంటుంది కండి. ఏమంటే అదే కాదు, నువ్వు ఎంతంటే అంత చేస్తా అంటుంది. అలా కూడా అంటుంది, నువ్వు అక్కడ చెప్తే నేను 10 చేసుకొస్తానంటుంది. ఎన్నుకొండు ఆదిత్యనై మరప్పదు, ఆదిత్యుణ్ణి దాచి ఇప్పుడు ఇదే అవనుడయ్య వర్తనం. అలా కదా చక్రాయుధం యొక్క ప్రవర్తన ఉంటుంది. అంటే స్వామి సంకల్పాన్ని పరిపూర్ణంగా ఈడేర్చడంలో తన పారతంత్ర్యాన్ని, శేషత్వాన్ని ఆయుధాలు కూడా చూపిస్తాయి అని చెప్పడం అన్నమాట. తిన్ చక్కరం అప్పొయ్యిల్లవనై వేదిక్కులం ఇవనై వేదిక్క వండగా ఇరుక్కై. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి మాట. ఆ అనుకోవడంలో పరమాత్మేనా కాస్త ఆలోచించి వేదిక్కు అంటే మొదట ఒక అభిప్రాయం వచ్చి తర్వాత పోలే వద్దులే అని అనుకుంటాడేమో. ఆయనైనా ఇది అనుకోదు, కలుసుకున్నాడు అంటే టక్మని వెళ్ళిపోతుంది. ఆయన ఆలోచన కూడా దాటేసి ఇది కార్యాన్ని పూర్తి చేసుకుని వస్తుంది అని. స్వతంత్రనాగయ్యాలే కార్యానుగుణమాగ వేరిట్టుకొళ్ళమవన్ ఇవనకు అది ఇల్లగిరే. ఆయన స్వతంత్రుడు కాబట్టి ప్రయోగిద్దామా అనుకున్నాడు, వద్దులే అనుకోవచ్చు, ఆయనకు ఆ స్వతంత్రం ఉంది. కానీ దీనికి అలాగలేదు. ఎందుకంటే పట్టు విడుపు అది ఇల్లే అంటే పట్టు విడుపు లేదు, పట్టిందంటే అయిపోవడమే.
అంతగా ఆజ్ఞానుసారి అనేటువంటి ఈ చక్రాన్ని కలిగినటువంటి వాడా. నే నిజరు తొల్పడయ్యాయ్ నిజరుగయ్యావదు నడత్తుకై அதாவது நிறங்கொடுக்கையாய் அசத்திய பிரதிஜனாயிருக்கச் செய்தே சத்திய பிரతిజ్ఞனால் பிறக்கும் కార్యத்தை పిరప్పిత్తు కొడుకై. ఇది ఒక అందమైనటువంటి మాట అండి. ఏమిటంటే ఈ తప్పు చేసినా కూడా ఒప్పు చేసినట్లుగా కీర్తి కూడా తెస్తుందిటండి. తప్పు చేయడం ఏమిటండి? అసలు తప్పు చేయడం అంటే ఏమిటి? నేను ఆయుధం పట్టను అన్నాడు. అన్నాయన ఆయుధం పట్టుకున్నాడు. అది మరి తప్పు కదా. ఆ తప్పుని ఎంత బాగా సమర్థించిందంటే ఇది చూసారా, తన మాట భంగమైనా కూడా, తనకి చెడ్డ పేరు వచ్చినా కూడా భక్త రక్షణ కోసమని తన మాటని తప్పి ఆయుధాన్ని చేపట్టాడు అని ఇంకా 2 రెట్లు కీర్తి వచ్చేలా చేసింది. అది అన్న మాటని కాదని చేశాడు అనే చెడ్డ పేరు పోయి భక్త రక్షణ కోసమని తన మాట పోయినా పర్వాలేదు భక్తుల్ని రక్షించాలి అనుకుంటుందండి ఈ చక్రం అని. అది అసత్య ప్రతిజ్ఞన ఇరుక్కచ్చేదే. అసత్య ప్రతిజ్ఞుడు అంటే పట్టను అన్నవాడు పట్టేశాడు, ప్రతిజ్ఞ అసత్యం అయిపోయింది. సత్య ప్రతిజ్ఞనాలు పిరక్కం కార్యత్తై పిరపెత్తు కొడుక్కై. ఒక అన్నదాన్ని మాటని నెరవేర్చుకున్న వాడికి ఎంత కీర్తి వస్తుందో అంత కీర్తిని తెచ్చి పెట్టింది. అంటే చెడు చేద్దామన్నా కూడా జరగదు, దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ మంచే, రెట్టింపు మంచే జరుగుతుంది అని చెప్పడం. తొల్పడయ్యాయి ప్రాచీన ఆయుధము కలిగిన వాడ ఇప్పటికు పడయ్యనాయ్ పరుగై. ఇలాంటిది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటిది. ఆ ప్రాచీనత్వం దానికి ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. అంత సీనియర్ అవడం వల్ల ఎప్పుడు ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలో ఏమిటో అది ఇంకా వేరే ఇలా అయితే ఇలా చెయ్యి, ఇలా అయితే ఇలా చెయ్యి అని చెప్పక్కర్లేదు, అది చేసేసుకుంటుందండి. దాని వైపు చూస్తే చాలా అర్థం చేసుకుంటుంది, చేసేసుకుంటుంది. ఇవాళ ఇప్పుడు సన్నవారే స్వపక్షத்திலே சிலர் இப்படி நமக்குண்டாவதே ఎన్ను సొల్లలావదు కాణామల్ కవిస్తలైయిట్టాన్. ఆయనకే ఆశ్చర్యం అండి. కవిస్తలైయిట్టాన్ అలాగా తల వంచుకున్నట్ట. ఏమిటి అంటే నా దగ్గర ఉండేవాళ్ళు కూడా నా భావాన్ని తెలిసేసుకుని ఏది ఎలా చేయడానికైనా రెడీ అయిపోతున్నారే, అబ్బా ఇంత శక్తివంతంగా పనిచేస్తున్నాయే అని ఆయన కూడా సమ్మోహపడేలాంటి చక్రాయుధం. ఉనర్తువన్నాన్ వారాయ్ నీ సులవత్తిరిక్క వెండ. ఇలా ఆళ్వార్ నాయక్ అంటుంది. ప్రణయ కోపం మాటలు భలే ఉంటాయండి. ఎప్పుడు ఎలా కాస్తా అలా మార్చేస్తూ ఉంటారు. ఇదిగో నువ్వు నాకేం చెప్పక్కర్లేదయ్యా, ఇప్పుడు నీ సొలవత్ ఇరిక్క వెండ, నువ్వు చెప్పాల్సిందేమీ లేదయ్యా. ఇక్కడ ఉనక్కునా నల్ల దొరికితం సొల్లువానన్నాడు. నీకేనేం చెప్తాను, ఒక మాట విను. నువ్వేం చెప్పక్కర్లేదులే, నా మాట వించాలు అంటున్నారనమాట. ఇది సవికడెట్టా నాగిల్. ఇదిగో నేను చెప్పేది కాస్త చెవి బొగ్గి వినడం వస్తే చాలు నీకు. అదేనా తెలుసా? వినడం తెలుసా ఎలాగో? అది తెలిసినా చాలు నీకు. ఇది ఇంకో చొల్లలావదెవరు మరుమాత్త మెల్లయే తనకు మేల్వార్తై సొల్లుగై కరుపోక్కడియం మెల్లయే. నువ్వు చెప్పాల్సింది లేదు, ఏమీ లేదు, నేను చెప్పేది వింటే నువ్వు ఇంకేమీ చెప్పవలసిన అవసరం లేకుండానే నేను చేసేస్తాను అన్నట్లుగా అన్నమాట. ఇవనకు పోక్కడియావదు నాను స్వతంత్ర నిన్న సొల్లుగయ్యిరే. ఈయనేదో చెప్పబోయాడేమని. అవును నేను స్వతంత్రుడిని, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాను. లేదయ్యా, నీ చేతిలో ఆయుధాలకి నువ్వు ఒక్కసారి అనుజ్ఞ ఇచ్చిన తర్వాత నీ స్వతంత్రత కూడా ఎగిరిపోయింది. నువ్వు వాటికి పరతంత్రుడు అయిపోయావు. అవి ఎలా ప్రవర్తిస్తే దాన్ని నువ్వు స్వీకరించవలసిందే. ఇదెల్లా కిడక్కచ్చేదే పేసాదే పొగా. బాబోయ్ ఏం మాట్లాడుతున్నారా మీరు అని ఈయనకి చాలా ఆశ్చర్యం అయిపోయి అలా చూస్తూ ఉండిపోయాట, ఏం మాట్లాడకుండా. ఏం తెలివితేటలు, ఏం సమన్వయం, ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు అని అలా చూస్తున్నట్టు. ఇద్దరు పేర్చిని ఇనిమై ఇరిందబడి ఎన్రాన్. ఏం చూస్తున్నట్ట, ఎంత తీయగా మాట్లాడుతున్నారు, ఎంత అందంగా మాట్లాడుతున్నారు, ఆ మాటలు విన్న కొద్దీ ఇంకా వినాలని ఎంత బాగుంది అన్నట్టుగా వింటున్నట్టండి అని. అది
మజరుదేన్ మొజయారుగల్ పావియన్. ఇదిగో నాయన, నువ్వు ఎక్కడ చెప్పాలంటే ఇవన్నీ లేత తేనె లాంటి పలుకులు ఉన్న స్త్రీలు కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏది మాట్లాడినా అతి తీయటి తేనె ప్రవహించినట్లుగా ఉంటుంది. లేత తేనె ఏమిటండి అంటే నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, తేనె కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న కొద్దీ అందులో ఒక వగరు ఉంటుందండి. చిరు చిరు చేదు అనలేం, కారం అనలేం, అదొక వింత రుచిగా ఉంటుంది కరెక్ట్ తేనె అయితే. మామూలుగా బెల్లాలు ఇవి కలిపేసి తెచ్చే తేనెలు తెచ్చారనుకోండి, అవి తీయగా ఉంటాయి. కానీ పుట్ట తేనెలు అయితే వాటి రుచే వేరుగా ఉంటుంది. వీళ్ళు అలాంటి దాంట్లో లేత తేనె లాంటి పలుకులు కలిగిన వాళ్ళు. అంటే అబ్బా ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు. అది అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు. పావియేన్ நீ யாருடைய பேச்சை யாருடைய பேச்சென்னு భ్రమిక్కిరాయ్. ఎంత కోపమో చూడండి. పాపిష్టిదాన్ని, పాపం నీకు భ్రమ కలిగినట్టుంది. ఎవరి మాటలు అనుకుని నా మాటలు వింటున్నావో? యారుడయ్య పేచ్చై యారుడయ్య పేచెన్ను భ్రమిక్కిరాయ్. ఎవరి మాటలని ఎవరు మాటలుగా అనుకుంటున్నావో? ఇదిగో ఇవి నావి, నువ్వు అనుకున్న నీ ప్రేయసులవి కాదయ్యా, ఇవి నావి, నా మాటలు ఇవి. మరు మజరుతేన్ మഴலைத்தேன் కలంగినతేన్ పోలే ఇనియ పెచ్చుగళయుడయ్యా ఇరెక్కై. తీపిగా అందంగా లేతగా చక్కగా మధురంగా ఉన్న ఆ తేనె లాంటి మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళుండగా ఇవన్ సన్నిధి మారామయ్యా లే కలక్కమం మారాదే ఇరెక్కమే. ఇక్కడ విశేషం ఉంది. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళావనుకో, ఏ చెప్తే అదే నమ్మేస్తారు వాళ్ళు. అలాంటి చోటు చెప్పు, నీ ఆటలు బాగా సాగుతాయి. నా ముందు నీ ఆటలు చెల్లవు. ఎందువల్ల? నీ మాటలు వేరు, నీ చేతలు వేరు అన్న రహస్యం నాకు చాలా బాగా తెలుసు. అవయ్యెల్లాం ఇంగే ఇరే ఎన్నుమే ఎవన్. నువ్వెక్కడికి వెళ్ళమంటావో అక్కడికే వచ్చానమ్మా అన్నట్టు ఆయన తెలివితేటలు చూడండి. ఎలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి, ఎంత తీయగా మాట్లాడే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళన్నావో అంత తీయగా మాట్లాడే నీ దగ్గరికే వచ్చానమ్మా అన్నట్ట. మళ్ళీ ఆయన మొழிయారుగల్ ఎత్తనై పేరు నాకు నిన్నరులు చూడువారు. ఈ కథలు వినిపించుకు నాయన, నీ కథలు అర్థం చేసుకునే వాళ్ళ దగ్గర. నాకు కథలు అని తెలుసు, అలా తెలియకుండా పడిపోయే వాళ్ళు ఉంటారే, అక్కడికి వెళ్ళు. ఆరేనం పేచ్చై కేట్టు తంగళ్ పేచ్చన్నం భ్రమకంబడి పన్న వల్లవరుగల్. నెక్స్ట్ పేజీ అన్నమాట. అంటే ఎవరైతే నీ మాటలని చక్కగా విని భ్రమ పడిపోయి అది నిజం అని అనుకుంటారో వాళ్ళు నీ అనుగ్రహ పాత్రులు. వాళ్ళకి నీ మాటలు తీయగా కనిపిస్తాయి. వాళ్ళలో ఎవరు మాట్లాడినా నీకు తీయగానే అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఓ రుక్తియాలే స్థితోత్మి గత సందేహ ఎన్నంబడి వార్తై సొల్ల వల్ల ఉన్నాయి ఓ రుక్తియాలే కలంగ పన్నవర్గల్. వాళ్ళందరూ ఎలాంటి వాళ్ళో తెలుసా? వాళ్ళందరూ వాళ్ళది ఉక్తి మాధుర్యం అని నువ్వు అనుకుంటావు. నువ్వెంత బాగా మాట్లాడుతున్నావని వాళ్ళు పరవశించిపోతూ ఉంటారు. దొందుకు రెండు సరిపోతుంది. అక్కడికి వెళ్ళు. నువ్వు వాళ్ళ నిన్ను ఒకళ్ళొకళ్ళు పొగుడుకుంటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. నా దగ్గరికి వచ్చావనుకో, నీ కపటపు మాటలన్నీ, నాటకాలన్నీ, వేషాలన్నీ అన్నీ నాకు తెలుసు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పకమ్మా ఈ కథలన్నిటిని. స్థితోస్మి గత సందేహ అని నువ్వు ఉపదేశం చేస్తే అర్జునుడు నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి అంటాడు. అక్కడ తీరాయేమో, ఇక్కడ సందేహాలు తీరవు. ఇక్కడ అలా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు. ఎందువల్లంటే మా మధుర వాక్యాలు వింటూ నువ్వు మధురంగా మాట్లాడుతున్నానన్నట్లుగా, తరించిపోయానన్నట్లుగా చూపులు చూస్తూ చేష్టలు చేస్తూ ఉన్నావు. ఈ నాటకాలు నాకు తెలుసయ్యా బాబు. ఇవన్నీ కూడా ఇత్తయ్యరెందు వైత్తం క్షణమాత్ర అవరుగల్ ఎంగళై పోలల్లగాన్. వాళ్ళు నాలాంటి వాళ్ళు కాదయ్యా. నీ ప్రయోజన నిరపేక్షమాగ ఇంగే నిற்கச்சேதேயும் ఇత్తయ్యరెందు వైత్తం క్షణమాత్ర విశ్లేషం పెరక్క మాటామయ్యాలే అవరుగల్ మనస్సు వాడుంకాళ్. నువ్వు ఇక్కడ కాసేపు ఉన్నావు అనుకో, నువ్వు వచ్చేస్తుంటావు అని వాళ్ళు
నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. నువ్వు ఇక్కడ ఆలస్యం చేసావనుకో పాపం వాళ్ళు తట్టుకోలేరమ్మా, చాలా బాధపడిపోతారు. అందువల్ల వెళ్ళిపో వాళ్ళనంత బాధ పెట్టకు. இத்தயறைந்து வத்தும் க்ஷணமாத்திர விశ్లేషం பெருக்க மாட்டாமయ్యాలే అవరగల్ మనస్సు వాడుంగాள். ఒక్క క్షణమాత్రం నీకు దూరమైనా కూడా విశ్లేషానికి వాళ్ళు వాడిపోతారు. నేనా, నాదే ఉందిలే, మొరటు వాడిపోయిన జీవితం, కష్టాలకే అలవాటు పడ్డదాన్ని, ఇంత కష్టాలు అలవాటు పడ్డదాన్ని ఇలా కష్టాల్లోనే గడిపేయగలను. పాపం వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కాదు. నిన్ను నమ్మి నీ మాటలన్నీ నమ్మి నిజమేనేమో అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి లేట్ అయితే వాళ్ళు వాడిపోతారు. అక్కడికి వెళ్ళు. ఆశ్రయத்தை ఇజందరిని పోలే కానవర్గల్ నెంజువాడుంబడి. ఏదైనా సరే చక్కగా ఒక తీగ గనక లేకపోతే, ఒక పందిరి గనక తేగ లేకపోతే ఒక చిగురి ఎలా వాడిపోతుందో అలా నీ మాటలనేటువంటి పందిళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళు అలా వాడిపోతారు. చాలా అందంగా చెప్పడం అండి, అంతకంటే ఏం లేదు. నీ మాటలు వింటే వాళ్ళు పరవశించిపోతారు అని. మామూలుగా ఒక తీగ నిలబడాలంటే ఏముండాలి? పందిరి ఉండాలి, అంటే ఒక ఆధారం ఉండాలి. ఇక్కడ ఈ తీగ లాంటి స్త్రీలందరూ వీళ్ళు ఆనందంగా ఉండాలంటే పందిరి లాంటి నీ మాటలు ఉండాలి. అది అందం. అంటే వాళ్ళు బ్రతకడానికి నీ మాటలు జీవనాధారాలు అయ్యాయి అని చెప్పడం అన్నమాట. అందుకంటే ఏం పొంగై మేల్ కుంకుమత్తిన్ కుజంబడియ పొదుందరుళాల్ తంగుమేలన్నా విధంగం ఎన్నరెక్కుమ అవిగిరే అవర్గల్. ఇది నాచియారు తిరుమలలో. ఆ స్త్రీల యొక్క ఎడబాటుని, వాళ్ళు నీ ఎడబాటుని భరించలేనటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పినట్లుగా అని ఆ పాసురి ఖండాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్తూ, అవళవిల్ని యుగ వెప్పరామయ్యాలే పోర నువ్వు పడవరగల్. నువ్వు గనక రాకపోతే ఎదురు చూసి పాపం వాళ్ళు విలవిలలాడిపోతారు. అది ఖండాలని పరక్క వల్లయ్యో. వాళ్ళు అలా అయితే పాపం నువ్వు చూడలేవు కదా. నేనేమైపోయినా నువ్వు బాగా చూడగలవు. అసలు నేను అయిపోవడమే నీకు కావాలి. ఇంకా అయిపోలేదంట అని నేను ఇంకా బాధపడడం లేదంట అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటావు నా బాధ కోసం. వాళ్ళు బాధపడితే మాత్రం పాపం నువ్వు తట్టుకోలేవు కదమ్మా. అందువల్ల బాధ పెట్ట. వెళ్ళిపో తొందరగా అక్కడికే వెళ్ళిపో. విడా పూవయ్యం కుడి ఎం కొండాడ పుక్కాన్. ఆవిడ అలా అన్న కొద్దీట ఆవిడ చిలుకని తీసుకుని ఆ చిలుక తల మీద ఇలా రాస్తూ, ఆ చిలుకను ఒకసారి ముద్దెట్టు పెట్టుకుంటూ, ఆ చిలుకను ఒకసారి గుండెలకు అద్దుకుంటూ వేషాలు వేయడం మొదలు పెట్టాటండి. ఇదిగో నాకు తెలుసు నువ్వెందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నావో. నా వస్తువులను అలా చేస్తే నన్నే చెయ్యాలి అని నీకు అనిపించినట్లు నేను అనుకోవాలని. అంతే కదా నువ్వు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నావు. உங்கள் பேச்சிலும் எனக்கு தாரகமிவத்தி பேச்சென்றோ என்று அவர்களை விடா பூவையும் கிளியும் கொண்டாட புக்கான். சிலரை ఆదరికయ్యావదు அவர்களிடை மையை ఆదరికయ్యిరే. ఇది స్టేట్మెంట్. మనం ఎవరినైనా ఆదరిస్తున్నామంటే ఆ వాళ్ళకి సంబంధించిన వస్తువులను ఆదరిస్తున్నామంటే వాళ్ళని ఆదరించినట్లే. ఒక పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళామనుకో, వాళ్ళ దగ్గర పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, అయ్యి బాబు రమ్మా, అదమ్మా, ఇదమ్మా, మనకి పని పెద్దవాళ్ళతోటే. కానీ ఏం చేస్తాం, వీళ్ళందరినీ కూడా చాలా ప్రేమగా చూస్తాం. అలాగ నువ్వు మా చిలుకల్ని పట్టుకొని ఏదో నాటకాలు ఆడదామని చూస్తున్నావు, నాకు తెలిసిపోయింది. అవై తాన్ని ఆదిన వెండ్రి రెక్కాయి. పాపం ఎందుకయ్యా వాటిని పట్టుకుంటావు? అవి అమాయకపు పట్టుకులయ్యా. వాటికి ఇంత నీలాంటి నాటకాలు అవి వాటికేమీ తెలియవు. అవై నీ నినై స్థిరవర్గళ్ళండ్రుకోన్. నువ్వు అనుకున్న వాళ్ళవి కాదు. రెండు విషయాలు. అవి నీలా తెలివైనవి కాదు, నువ్వు అనుకున్న వాళ్ళవి కావయ్యా. పాపం నువ్వెవరివో అనుకుంటున్నావు, నావని తెలిస్తే వదిలేస్తావులే. కానీ అవి నావి, వదిలేమ్మా. నువ్వు అనుకున్న వాళ్ళు కాదు. తీరా పట్టుకెళ్ళావనుకో, అయ్యో ఇవి తెచ్చావేమిటి అంటారు వాళ్ళు. అంటే అక్కడ దెబ్బ తగులుతుంది నీకు. వాళ్ళు బాధపడితే నువ్వు చూడలేవు. ఎందుకు వచ్చింది? నా చిలుకల్ని పట్టుకొని వాళ్ళు బాధపడ్డం, నువ్వు బాధపడ్డం, ఇంత ఎందుకమ్మా? వదిలేసే దాన్ని ఇక్కడే. ఎంకుజరు పూవయ్యడం కిళియోడం కుళగేలే. ఇవి నావయ్యా, ఎవరు అనుకుంటున్నావు? అవయ్యనకు వార్తై సల్లుగిర వల్ల కాను, అవద్దు కదు స్వభావం కాను. అవి అన్నట్ట వాటితోటి
మీరు భలే మాట్లాడుతున్నారే, నా బాధ మీకు అర్థమైంది కదా, ఆహా బాగా మాట్లాడుతున్నారు అంటున్నట్టు ఇవిడు వినాలని. ఇదిగో నీ కబుర్లన్నీ ఆపు, అవి నీ కోసమేం మాట్లాడడం లేదు, అది వాటికి స్వభావం. కుహు కుహు అంటూ అవి చక్కగా కూస్తూ ఉంటాయి. వాటి స్వభావం తప్ప నిన్ను చూసి నిన్నేదో పలకరించాలి అని చెప్పి అవేమి మాట్లాడడం లేదు. కుழగేలే నాంగళ్ళ అన్యమాగ వార్త చొల్లైదే దయ్యం కండాయే అంటే నా మాట వినక ఏదో నేనే పెద్ద నీకు దిక్కన్నట్లుగా చూస్తూ ఏమి యాక్షన్ చేస్తున్నావయ్యా నువ్వు. நீ அனன்யகதித்துவன்னா அந்தோத்த வார்த்தை சொல்லுகிறபடி அப்படியே ఇవత్తిన్ పేచుం అన్యార్థం కాణ. చాలా అందమైనటువంటి మాటలు ఇవి. నువ్వేమో నీతోటి మాట్లాడుతున్నాయని అవనుకుంటున్నావు, అవి వాటికి సహజంగా ఎప్పుడు అన్నట్లే కిచకిచలాడుతున్నాయి. దానికి నువ్వు నీకు అర్థం చెప్పేసేసుకుని అబ్బా ఇవి నువ్వు మాట్లాడకపోయినా నీ చిలుకలు నాతో మాట్లాడుతున్నాయి. ఇగో ఇలాంటి నాటకాలు ఆడకు. కుజరు పూవై అనక్షర సరసమాగ పేసుగిరే పూవై అవి ఏమంటున్నాయి, అనక్షరం ఏం అక్షరాలు అంటున్నాయో వినపడ్డం లేదు, కానీ అంటూ ఏదో శబ్దం మాత్రం వినిపిస్తోంది, ఒక మాధుర్యం మాత్రం వినిపిస్తోంది. లీలారసం కొండాడుగై, లీలారసం కొండాడడం అంటే ఒక ఆనందామృతాన్ని పంచిపెట్టడం, అది వాటికి సహజమయ్యా. అందుకోసం ఉన్నాయి కానీ నిన్ను చూసి ఆహా వచ్చావా మా చెల్లి కోసం అదే ఇదని నిన్నేం పలకరించట్లావి. నువ్వేమో అలా అర్థం పెట్టేసేసి దాని మీద వాటిని పట్టేసేసుకుని మీకు అర్థమైందర్రా, మీ చెల్లికి అర్థం కాలేదు నేను వచ్చానని మీరైనా చెప్పండర్రా, ఇలా ఏదో వంకలెట్టేసుకుని వాటితోటి మాట్లాడడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తావా. ఆపవయ్యా నీ నాటకాలన్నీ అంటున్నారు. నా వస్తువులు నాకు ఇచ్చేసి వెళ్ళు, అవి నా చిలుకలు, ఎవరు అనుకుంటున్నావో పెట్టి వెళ్ళు, అక్కడ పెట్టి వెళ్ళు మర్యాదగా అన్నారు. 5వ పాసరం. கலரேல் நம்பி உன்கைதவன் மண்ணும் வெண்ணும் நன்குவரியும் தென் சக்கர நிஜரு தொல்படையாய் உனக்கு உணர்த்துவன் நான் மலர் தேன் மொழியார்கள் நின்னருள் சூடுவார் மனம் வாடி நிற்க எம் குளறு பூவையோடும் கிளியோடும் குழகேலே. 6వ பாசரம். குழகியங்கள் குழமணங்கொண்டு கோயின்மை செய்து கண்மம் ஒன்னில்லை பழகியாமிருப்போம் பரமே இத்திருவருள்கள் அழகியார் இவ்வுலகும் ஒன்றுக்கும் தேவிமை தகுமார் வளர் உளர் கழகம் ஏறேல் நம்பி ఉనక్కుం ఇళైదే కన్మమే. దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. కుజగి అనేటువంటిదండి ఆ నయాన్నో భయాన్నో, అందితే జుట్టు అందకపోతే కాళ్ళు, ఎలాగైనా సరే అవతల వాళ్ళని మన ప్రసన్నత్వం కలిగేలా చేసుకునే చేష్టకి ఆ కుజగి అని పేరు. కుజగి అంటే మొత్తానికి అందితే గొప్ప గొప్పగా మాట్లాడి చెప్తాడు, అందలేదు అనుకోండి ఏం చేస్తాడు, కాళ్ళ మీద పడిపోతాడు. అందితే జుట్టు అందకపోతే కాళ్ళు అన్నట్లుగా అవుతాడు అన్నమాట. కుழగి శృంగార విలాసం చేసుకొని ఎంగళ్ కుழమణం మా బొమ్మని ఇలా మాట్లాడుతూ కళ్ళెగరేస్తూ చేతులెగరేస్తూ వంకరనో నవ్వుతూ కళ్ళతో చూస్తూ ఇలా చేస్తూ నెమ్మదిగా ఆ బొమ్మ పట్టేసుకున్నాడు. ఏం చేస్తున్నాడో తెలిసేలోపు అక్కడున్న ఆళ్వార్ నాయకు యొక్క బొమ్మను పట్టేసుకున్నాడు. దగ్గరికి వచ్చాడు, నిలబడ్డాడు అనుకుంటోంది. అతన్ని చూడడంలో ఈవిడ పారవస్యం చెంది అతను ఏం చేస్తున్నాడో గమనించాల. ఆయన అంటోంది కానీ ఆళ్వార్ నాయకి ఈవిడ అంతకంటే పరవశరాలైపోయింది. ఏం చేస్తున్నాడో గమనించే స్థితిలో లేదు. నెమ్మదిగా అలా అంటావా, నేను నీకోసం రాలేదంటావా, నాకు వేరే వాళ్ళు ఉన్నారంటావా, అక్కడికి వెళ్ళమంటావా, ఎలా వెళ్ళమంటావు, అయితే అని అలా దగ్గరికి వెళ్ళి టప్మని ఆ బొమ్మను పెట్టేసుకో, కబుర్లలో పెట్టేసి ఆ బొమ్మను కాస్త తీసేసుకున్నాడు అన్నమాట. కుழమణం కొండు బొమ్మను తీసుకుని వచ్చి కోయిన్మై సేదు, అక్రమంగా మాట్లాడి, అక్రమంగా అంటే అర్థం పర్థం లేకుండా ఏమిటయ్యా మాటలు, ఒన్ను కన్మై ఒక ప్రయోజనం ఎల్లై లేదు, దీనివల్ల కర్మమే అంటే
ఏం లాభం లేదు. నువ్వు ఎన్ని నాటకాలు ఆడినా లాభమేం లేదు. యాం పழகிయాం ఇరుప్పోం, ఇది స్టేట్మెంట్. మేము ఇందులో ఆరితేరిపోయాం. నీ దొంగ మాటలు అర్థం చేసుకోవడంలో మాకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసింది. నువ్వు ఇలా చెప్పావు అంటే అలా చెయ్యవు అని అర్థం. అది మాకు ఎప్పుడో అర్థమైపోయింది. నువ్వు చేస్తాను అన్నావు అంటే చెయ్యవు, ఇదిగో నేను చెయ్యను అన్నావంటే చేస్తావు. ఇది ఇందులో మేము పండిపోయామంటాం చూడండి తెలుగులో, అదనమాట. ఇది పాజయ్యా మెరుపం, పండిపోయాం, నిన్ను బాగా అర్థం చేసుకున్నాం. అది ఈ తిరు అరుள்கள், ఈ విలక్షణమైన కృపా వ్యాపారాలని పరమే, వీటికి మేము విషయభూతలమా, అంటే ఇంత అదృష్టవంతులమా. ఈ ఉలగం మున్నుకుం దేవిమై తగువారు అழகியார் పలర్ బొళర్, ఇదిగో నీ మాటలు విని ఓ పరవశించిపోయి ఆహా మా జన్మ తరించిపోయింది అని అనుకునే పట్ట మనుషులు ఉన్నారమ్మా. నీకు ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు, 3 మంది ఉన్నారు. ఎవరు పడితే వాళ్ళే. నువ్వు మాటలనే అస్త్రం ప్రయోగించాలి గాని పడిపోతారు. పడిపోయేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. పలరు ఉళర్, చాలా మంది ఉన్నారు. నంబి పూర్ణుడా, ఈ పూర్ణత్వానికి ఒక్కొక్క పాసురంలో ఒక్కొక్క అర్థం చెప్తున్నారు. మామూలుగా నంబి అంటే పూర్ణ జ్ఞానం కలిగిన వాడా, ఇక్కడ పూర్ణుడా అంటే వేషాలేయడం బాగా తెలిసే, చక్కగా పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం అందులో నీకు. అబ్బో, ఎక్కడికి ఎలా చేస్తే ఏ మాయలు చేస్తే నీ పని అవుతుందో ఆ మాయలు చేయడంలో మంచి జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడివి. ఒక పని చేయి, నువ్వు ఏరేలు కన్మం నిజైదు, నువ్వు ఖడ్గం ఏరేల్ అంటే మా గుంపులో ప్రవేశించకు. అలా మాట్లాడుతూ ఒక వ్యక్తిని దూరంగా నిలబెట్టామనుకోండి, రావద్దు అని. రావద్దంటారా? అయితే మీరు ఎప్పుడు బయలుదేరుతారు, నేను లేకుండానే వెళ్ళిపోతారా అని ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుని అయితే మీ దగ్గరికి రావద్దంటారా అని గుంపులో చేరిపోయాడు. అంత తెలివిగా వచ్చేస్తావే, ఈ తెలివితేటలు నువ్వు కట్టి పెట్టవయ్యా అని అంటున్నారు ఈ 6వ పాసురము వ్యాఖ్యానంలో. 6ఆం పాటు, అది 83వ పేజీ చిట్ట చివరి ఉంది. తంగళ వాయిలోడిగిరదు తెలియామల్ మరైతు కొండు, తంగళ్ అగవాయిలోడిగిరదు తెలియామల్. చాలా అందంగా నంబిళ్ళయ్య గారు ముందు చెప్పుకున్నామే, వాళ్ళ భావాలన్నిటినీ ఆ ఇంట్రడక్షన్ లో ఒక వాక్యంలో చెప్పేస్తారు అని చెప్పుకున్నామే. ఏంటంటే ఆ నాయిక చెలికత్తెలు మనసులో ఉన్న మాటని బయటకి రానియకుండా అందకుండా ఉన్నారు. వీళ్ళని ఎలాగైనా బయట పెట్టేయాలి అనుకుంటున్నాడు ఆయన మనస్సులో. అందుకని తంగళ్ళ అగవాయిలో అడిగరదు, మనసులో ఉన్నది బయటకి తెలియనీయకుండా மறைத்துக்கொண்டு அனபிபவனீயைகளாயிருக்கிற இப்பிராத்தையும் தோழிமாரையும் కండు. ఇంత బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. లోపలేముందో పైకి తెలియకుండా ఈయనకి అర్థమైపోయింది. తెలిసి అవంతన్ ముఖముద్రైగళాలు, ముఖముద్రలు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మధ్య మధ్యలో కళ్ళెగిరేయడం, ఏంటి అసలు రహస్యం ఏంటి అన్నట్లుగా చిన్న చిన్న మాటలు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అని అడగడం. ఇలాగ భంగిమలతోటి మాటల భావగర్భమాన ఉక్తిగళాలం, భావగర్భమైన చేష్టలు. అంటే ఇప్పుడు నేను దగ్గరికి తీసుకుంటాను అనే మాటను చెప్పాలనుకోండి, అలాగా అలా వస్తారా అన్నట్లుగా యాక్షన్ చేయడం అన్నమాట. అంటే మాట ఉండదు, చిన్న మాట, ఏదో వస్తారా అన్నదే వినపడుతుంది. కానీ మిమ్మల్ని నేను దగ్గరికి తీసుకుంటాను వస్తారా అన్నంత భావం అందులో అక్కడ చూసిన వాళ్ళకి తప్ప మిగిలిన వాళ్ళకి తెలియదు. భావగర్భమైనటువంటివి ఇవి. కళ్ళతో ప్రశ్నించే విధానాలు, కనుబొమలు ఎగరేసి ప్రశ్నించే విధానాలు, మాట పైకి అర్థం పూర్తిగా తెలియకుండా మర్మ పదాలతోటి చెప్పేటువంటి క్రియలు, వీటన్నిటినీ కూడా తన ముఖముద్రైగళాలు భావగర్భமான உக்திகளாலும் அத்தை அனுவதித்தா போலே இருக்கிறா.
ఇరిక్కిర విలాస చేష్టితంగళాలున్మాగ. ఆ మాటలన్నిటినీ అనువదించేటువంటి విలాస చేష్టలు. విలాస చేష్టలు అంటే రా నేను దగ్గరికి తీసుకుంటా, రా నేను నీకు కౌగిలి ఇస్తా, రా నేను నీకు ముద్దు ఇస్తా, ఇవన్నీ కూడా అభినయాలలో ఆవిడకి కనపడేలాగా చేస్తూ ఇవరుగళ్ళ అభిసంధిயை కులైతు ఇవరుగళ్ நான் சொன்னவை எல்லாம் வேண்டாయన్న మాట్లాడేవరుగళ్. అమ్మో వీళ్ళ ఇంత చేస్తున్నా కూడా ఏవి అక్కర్లేదన్నట్లుగా ఎంత బాగా నటిస్తున్నారో. ఎన్నంబడి వాయుమాళప్పడి ఏం చేయాలో తెలియలేదు ఆయనకి. నయాన భయాన 100 రకాలు చెప్పినా కూడా వీళ్ళలో ఏం మార్పు లేదే. వీళ్ళ మనసు పైకి తెలియకుండా భలే నటిస్తున్నారే. అవ్వడవిలే సెన్ను ఇవళుడయ్యలీలో పగరణమాన కుళమణనై ఎడుతుకొండాన్. సరే ఎందుకు వచ్చింది వీళ్ళతోటి, వీళ్ళ దగ్గరుంది బొమ్మ కాస్త కొట్టేద్దాం అనుకుని ఆవిడ పక్కన నా బొమ్మను కొట్టేశాడు. దగ్గరకు వస్తాడు, పక్కనున్న బొమ్మని తీస్తాడు అని ఆవిడ ఊహించలేదు. అక్కడ ఉండు అంటే ఉంటాడు అనుకుంది. ఏంటి రావద్దంటావా, నీ దగ్గరికే రావద్దంటావా, రావద్దంటే వెళ్ళిపోతాను, దాందే ఉంది. ఇలా మాటలు చెప్పేస్తూ అలా 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 వెళ్ళి పక్కనున్న బొమ్మని కాస్త తీసేసుకున్నాడు. కుழగయ్యంగళ్ కుழమన్ కొండో ఎంగిరారగళ్. చాలా అందమైనటువంటిది. ఇదిగో నువ్వు బొమ్మని తీసుకున్నావు కదా, నా బొమ్మని నా మట్టి బొమ్మని తీసుకుని పోయి విలాసాలు చేసి నా మట్టి బొమ్మను తీసుకుని కుజుగుగై యావదు. ఆ కుజుగు అనే దానికి స్పష్టమైన అర్థం చెప్పారు. యువాక్కళా ఇరుక్కమవరుగళ్. వయసులో ఉన్నవారు అంటే ప్రేయసీ ప్రియులు అన్నమాట. ప్రేయసీ ప్రియులు ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూసేనండి. చెప్పులు దాచేసే ఆటలు, షర్ట్లు దాచేసే ఆటలు, వాచీలవి ఇక్కడే పెట్టుకున్నానే, ఫోన్ ఇక్కడే పెట్టానే అంటే మరదళ్ళు అవి తీసేసే ఆటలు, ఇలాంటివన్నీ ఇలాగే వచ్చాయి, ఇలాగే ప్రచారంలోకి వచ్చాయన్నమాట. యువ కళా ఇరుక్కుమవరుగళ్. వయసులో ఉండడం వల్ల, వయసులో ఉండడం అంటే ఇక్కడ ప్రేయసి ప్రియులు అవడం వల్ల ఎదుటి తలైతంగళకు భవ్యమానాలు అవతల వాళ్ళు ప్రసన్నలను చేసుకోవాలని అవరుగళై చేరబెట్టుకొళ్ళుగైకావ పన్నుం చేష్టితంగళుకు పేర్. వాళ్ళని వశం చేసుకోవడానికి చేసే చేష్టలకి కుజగి అని పేరు. ఇదొకటి గుర్తుంటే బానే ఉంటుంది. అన్ని గుర్తుంచుకోవాలని అనుకుంటాం, కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని ఉండవు. అంటే చాలా చోట్ల వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి విశేషాలు గుర్తు పెట్టుకోండి అన్నట్లుగా మనకి చెప్పారు వ్యాఖ్యానం. నయాన్నో భయాన్నో లేకపోతే కాళ్ళు పట్టుకునో ప్రేయసిని వశము చేసుకోవడానికి ప్రియుడు చేసేటువంటి అల్లరి పనులకి కుజగి అని పేరు అని ఇంత విశేషాన్ని మనకి చెప్పారనమాట. ఇక్కడ మేన్మయ్యాలేయా గౌమం కీழ்మయ్యాలేయా గౌమం. ఏదైనా గొప్పతనం చూపించేనా వశం చేసుకోవచ్చు. కీழ்మయ్యాలే, నీ కాళ్ళట్టుకుంటా ఎవరికి చెప్పకు నేను వచ్చాను, అలాగే తన్ని తాను కింద పరచుకునైనా కావచ్చు. ఏదేను మాగ இவ்வளவு பெற்றன அவர்களை நினைவை குலைத்து కుజమణనై ఎడుతు కొళ్ళుంబడియాగా కై పుగుందానిరే. అలా ఏదో మాట్లాడేస్తూ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి బంతి తీసుకుని గట్టిగా చేతుల్లో పట్టేసుకున్నాడు ఆ బంతిని. எங்கள் குழமணம் கொண்டு அதுதான் நீ யாரதன் நெருக்கிறாய் அது நீ நிறைக்கிறவர்கள் అదల్లగాన్. ఈ ప్రణయ రోషం ఇంకా కంటిన్యూ అవుతోంది. ఓయ్ అది ఎవరిదనుకుని తీసుకున్నావు, నువ్వనుకునే వాళ్ళది కాదమ్మా అందుటండి. అంటే నువ్వనుకునే వాళ్ళది కాదు, ఇక్కడ నాది అది అని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే పాపం వాళ్ళు ఎవరిదో ప్రియులదనుకుని తీసుకున్నావేమో, కాదమ్మా అది నాదైతే పడేసాయి, నీకు వెంటనే చేతిలో ఉండదుగా, నా పేరెత్తగానే పడేసేస్తావు, విసిరి కొట్టాయి. అది ఎంగళదు ఉనకెదిలాదొరు కార్యం இல்லை, దీంతో పనేమీ లేదు కదా. ఎంగళది ఎన్నవారే పొగట్టు పోమ్యన్ சொன்னார்கள், அது தானே உனக்கு 10 கைக்குடலாயிற்று. எங்கள் అనుమతి వేండావో ఉనకు ఎన్న ఎనక్కు నివారకరుండో. ఇది నాది వదిలే అంటే నీదైతే నాది కాదా అన్నట్టండి. ఆయన చూడండి ఎంత ప్రేమ వలకపోస్తాడు. అమ్మయ్య బాగా చెప్పు,
ఇంకా ఎవరిదో అనుకున్నాను, నీదే కదా. నీదైతే నాదే. నా వస్తువు నేను తీసుకోవడానికి నాకు ఎవరైనా ఇవ్వాలా? నేను స్వతంత్రనో అంటే నేను స్వతంత్రుణ్ణి కాదా? ఆ అనుమతి వేండావో తీసుకోమని నాకు చెప్పాలా? నా ఇంట్లో నా వస్తువుని నేను తీసుకోవడానికి నాకు ఎవరైనా అనుమతి ఇవ్వాలా? ఎన్నా ఎనకు నివారకరుండో, నన్ను అడ్డేవారున్నారా? நான் செய்ததிசெல்லாம் இத்தனை என்றோ என்றா, கோயன்மை செய்து கண்மை மண்ணில்லை நீ செய்கிற అడిక్కజివాలు నక్కరు ఫలమిల్లై. నీ అల్లరికి అంతు లేదు, నీ అక్రమాలకి హద్దు లేదు, నువ్వు ఏది చేసినా సాగిపోతుందిలే అని. చాలా భక్తులందరూ కూడా ఇలాంటి త్యాగరాజస్వామి వారు కూడా నగుమోము కీర్తనలోనండి ఇలాగా అంటారు, ఒగి బోధలు చేసేవారలు కారే, నీకెవరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు. అందుకోసం కదా నీ ఇష్టం నన్ను అడిగేవాడెవరు అని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నావు, జగమేలే పరమాత్మవి కదా అని. ఇంకా నేను ఎవరితో మొరలిడదు. అగో అలాంటి భావాలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా. అంటే అడిక్కజి వాళ్ళు నక్కువరు ఫలమిల్లయి, కర్మమెండ్రు லாபம் లేదు, பிரயோஜனம் లేదు, கர்ம பலத்தை நினைக்கிறது, ஆராய்ச்சி இல்லாத விடத்தை செய்மவத்தை చెయ్యాదే కొళ్ళాయి. ఆరాய்ச்சி ఇల్లాద అరాజకంగా అంటే నేనేం చేస్తే చల్లదు, నేను నా మాటే వేదం, నా చేస్తే వేదం, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేస్తా అనుకొని చేస్తే లాభం లేదయ్యా ఇక్కడ. అవై సైదాలు మామిరే ఉనక్కరు ప్రయోజనం ఉండాగిల్. నువ్వు అది తీసుకోవడం వల్ల నీకేం లాభం ఉండదు. ఎందువల్ల? పాపం ఎవరికో నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళది అనుకుని తీసుకుంటున్నావు. కాదమ్మా, నువ్వంటే ఇష్టం లేని నాది అది. అందువల్ల అది తీసుకున్నా నీకే ప్రయోజనము ఉండదు. నీకు ప్రియమైన వాళ్ళకి తీసుకుంటే ఇష్టం తప్ప అలాంటి వాళ్ళకి తీసుకుంటే నీకే. ఎంత ఎత్తి పొడిచి దెప్పి పొడిచి మాట్లాడేటువంటి మాటలు అనమాట. కోయిన్మై సైగా இவர்கள் இசை இன்னைக்கே இருக்க ఇవరగళ్ళిలో ఉపకరణంగా ఎడొత్తుకొళ్ళదు. ఈవిడ వస్తువులన్నీ నా వస్తువులే కదా అని స్వతంత్రంగా నువ్వు తీసేసుకుంటున్నావని నేను అనుకుంటానేమో అని నువ్వు భ్రమపడుతున్నావు. నేనేం అలా అనుకోవడం లేదు. నీకు నీ ఆత్మీయులు వేరే ఉన్నారయ్యా. అవరుగళ్ళు కొండక్కడాదులు ఉదాయి మెరుక్కు పండుగ. కొన్ని వాళ్ళు ఏమన్నా ఆనందపడతారా? ఎందుకయ్యా బాబు అది తెచ్చావు, అది మాది కాదయ్యా అంటారు. తీసుకున్న నీకు ఆనందం లేదు, నా మీద ప్రేమ లేకుండా తీసుకెళ్ళావని నాకు ఆనందం లేదు, అక్కర్లేనిది తెచ్చామని వాళ్ళకి ఆనందం లేదు. ముగ్గురికి తృప్తి లేని పని ఇది. నువ్వు పట్టుకెళ్ళినా ఎలాగా? ఎందుకయ్యా బాబు ఆవిడకి తీసుకొచ్చావంటారు, వాళ్ళకి కోపం. నువ్వేమో పాపం ఎవరిదో అనుకుని తీసుకుంటున్నావు కాబట్టి నువ్వు నష్టపోతావు. నాకు తీసుకెళ్ళడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఎవరివో అనుకుని నాది తీసుకెడుతున్నాడని నేను బాధపడుతున్నాను కాబట్టి నాకు ఇష్టం లేదు. సో ఇక్కడ మన ముగ్గురికి లాభం లేదు నువ్వు ఇవి తీసుకెళ్ళడం వల్ల. కన్మమన్నెల్లై நீ போகிற விடத்துக்கு வை கொண்டு போக వండాదు, ఉనక్కి వై తాన్ వేండా. నువ్వు వెళ్లే చోటికి దీన్ని తీసుకువెళ్ళక్కర్లేదు, నీకు లాభం లేదు, వారికి లాభం లేదు, నాకు లాభం లేదు. ఎంగళుక్కో నా మాట అంటావా? అనభిమతం. నాకు అసలు ఇష్టం లేదు. నేనంటే ఇష్టం లేనప్పుడు నా వస్తువులు తీసుకునేందుకయ్యా నన్ను మోసం చేయడం? ఆనపింబ చెయ్యాలన్న ప్రయోజనం ఉండు. ఇలా ఎవరికి ఇష్టం లేని పని చేసి నువ్వు పొందే లాభం ఏమిటయ్యా? ఇవై కొండ పోనాల్ తంగళ తల్లామయ్యాలి అవరగళ్ళ ముఖం పారారుగళే. వాళ్ళు చూస్తారు, వాళ్ళు ఇలా అపార్థం చేసుకుంటారు. ఇదిగో ఎవరివో తెచ్చుకుంటున్నాడమ్మా, మనవి కాదు అని వాళ్ళు కూడా నిన్ను దూరం పెడతారు. ఇప్పుడు నేను ఎలా అనుకుంటున్నానో అప్పుడు వాళ్ళు అలాగే అనుకుంటారు. కాబట్టి వాళ్ళ ప్రేమ గోవింద, నా ప్రేమ గోవింద. నువ్వు పాపం నావి అని తెలియక తీసుకున్నావు కాబట్టి నీ తృప్తి గోవింద. 3 విధాలుగా నువ్వు నష్టపోతావు. నీ ఆదరిత విషయత్తినందల్లామయ్యాలే ఉనక్కు వెండ. నువ్వు కావాలనుకున్న వాళ్ళది కాదు కాబట్టి నీకు లాభం లేదు. ఎంగడి సైవోడే కొడుకోగమయ్యాలే ఎంగడెక్కు ప్రేమన్రే. నేను ప్రీతిగా ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి నాకు లాభం లేదు. ఆనపింపు ఇత్తాల్ వరువదరు పేరిల్లై కాణెన్నారుగళ్.
ఇందువల్ల నీకు ఏమాత్రం లాభము లేదు. నువ్వు పాపం ఏదో చేస్తున్నావు అని అనుకుంటున్నావు కానీ నాయన ఏమీ లేదు, ఎవరికి లాభం లేకుండా చేస్తున్నావు. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. అది కిడక్క నాను మొన్న ముంగళోడే ఏకకంఠ எனக்கு ஒரு பிரயோஜனமில்லை. இத்தை சாதனமாக சாதிக்க வேண்டுவரு ஓர் அர்த்தம் கண்டு வைத்திலேன். இது தானே இரே எனக்கு ప్రయోజనం, ప్రయోజనத்துக்கு ஒரு ప్రయోజనం ఉండో என்றான். బాగా వాదించడంలో నెంబర్ 1 అండి. వాళ్ళు ఏమంటే దానికి ఏదో ఒకటి, కొంతమందికి అలవాటు ఉంటుందండి, అన్నదానికన్నా ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఏదో ఒకటి అన్నారు లేని మౌనం వహిస్తారు, కొంతమంది అలా వహించరండి. అలా అయితే ఏమైందిట, తీసుకెళ్తే ఏమైందిట, అది కాదు తీసుకెళ్ళదు. తీసుకెళ్ళకపోతే నీకు నష్టమా? ఏదంటే దానికి ఏదో ఒక మాటని వాదము అనేటువంటిది ఉండే లక్షణం ఒకటి ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ఈయనకు అలాంటి లక్షణం ఉంది, బాగా తర్కశాస్త్రం తెలిసినవాడు. ఏమిటి మీరు అంటున్నారు, నాకేం ప్రయోజనం లేదా ఈ వస్తువులు తీసుకోవడం వల్ల? మీరు ఎంత తెలివి తక్కువ వాళ్ళరా, మీ వస్తువులు తీసుకోవడమే నా ప్రయోజనం, నాకు వేరే ప్రయోజనమే అక్కర్లా. మీ వస్తువులను తీసుకోవడమే నాకు ప్రయోజనం. ఎలాగా? ఇది తానే ఇదే నాకు ప్రయోజనం, అదే నాకు ప్రయోజనం. మీ వస్తువులు నా చేతిలో పడ్డాయి అంటే మీరు నా చేతిలో పడ్డట్టే కదా అని నేను అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి దీనికి ప్రయోజనం ఎందుకు లేదు? ఉంది. ప్రయోజనத்துக்கு ஒரு ప్రయోజనం ఉండో అన్నాను. ప్రయోజనానికి వేరే ఇంకో ప్రయోజనం ఉంటుందా? ప్రయోజనానికి ప్రయోజనం ఉండదు. అంటే ఈ పని చేసావు నీకేం లాభం అంటే, లాభం వల్ల ఇంకో లాభాన్ని చూడం, లాభమే లాభం. అలా మీ వస్తువు తీసుకోవడమే నాకు లాభం, అంతకంటే వేరే లాభం నాకు అక్కర్లేదు. അങ്ങനെയ అనవన్రు అనవస్థை வரத்தொழுங்கு மிரே பழுகியாம் இருப்போம் இப்பொய்களுக்கு பழமையோ மல்லோமே எங்களுக்கன்று காணுவை சொல்லுவது నీ సల్లం పొయ్యెల్లాం మెయ్య నిర్పార్క చొల్లా ఎన్నారుగల్. ఈ మాటను మాత్రం వదిలిపెట్టండి. నువ్వు ఆడే అబద్ధాలన్నీ అమ్మో ఎంత బాగా చెప్తున్నాడో నమ్మే వాళ్ళు ఉన్నారే, వెళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పుకో, వాళ్ళు బాగా పడిపోతారు నీ మాటలకి అని. అంటే ఏదో ఒకటి నాకు ప్రయోజనానికి ప్రయోజనం లేదర్రా, మిమ్మల్ని నా వశం చేసుకోవడమే ప్రయోజనం. చాలే, మేము మీతో ఎంత స్నేహం చేశాము. నీ స్వభావం ఒక సామెత ఉంది, తల్లి పుట్టిల్లు మేనమామకి తెలియదా అని. అంటే ఏమిటండి, తల్లి పుట్టిల్లు అంటే మేనమామ ఇల్లే కదా, అమ్మమ్మ మేనమామ. ఆయనకి తెలీదు అంటే నీ సంగతి ఎవడికి తెలియదయ్యా అని. ఇంత అమ్మో నీకు ఇంత ప్రేమ ఉంటే అది పాపం చూపించే ప్లేస్ ఇక్కడ కాదు అయినా వేరే ఉంది, నువ్వు చూపించుకోవాల్సిన ప్లేస్ ఒకటి ఉంది. ఇద్దలయ్యే యులేడకు చెల్లామయ్యన్న ముడంతోతే చిల క్రియైகளை பண்ண కొన్ని చిల క్రియైகளை பண்ண కొన్ని అందమైన చేష్టలు చేస్తున్నాడు. ఆ మాటతో వదిలేశారు. అందమైన చేష్టలు అంటే రా, నిన్న దగ్గరికి తీసుకుంటా, నిన్న ముద్దు పెట్టుకుంటా, నిన్న కౌగిలించుకుంటా, ఇలాంటి మాటలన్నీ చేష్టల ద్వారా చేసి చూపిస్తున్నాడు. எம்பெருமே திருவருள்கள் நேயங்கள் அளவல்லாத அபினிவேசத்தை பண்ணி குளப்படியிலே கடலை மடுத்தா போலே நீ செய்கிறவை ఎల్లాల్ పొరుక్క పోమో. నాయన నీ ప్రేమేమో పెద్ద సముద్రం లాంటిది, మా ప్రేమేమో చిన్న గుంట లాంటిది. పెద్ద సముద్రం అలలలా వచ్చేసి ఈ గుంటని నింపడం అదొక పెద్ద విషయమా? ఇలాంటి గుంటలు ఎన్ని నింపేస్తుందో మేము తట్టుకోలేను నాయన. నీ అంత వేగాన్ని, నీ అంత నటనని మేము ఇక్కడ తట్టుకోలేం. நீ செய்கிறவை எல்லாம் பெருக்க வல்லான் వేరే సిలర్వల్கள் ఎన్నారుగల్. నిన్ను తట్టుకునే వాళ్ళు, నిన్ను అర్థం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఒక సముద్రము ఒక చిన్న గుంటని ఎలా ముంచేస్తుందో అంత వేగంతో నీ ప్రేమను చూపిస్తే ఆ ప్రేమను మేము భరించలేము. ఉన్నారు కొంతమంది, నువ్వు ఎంత ప్రేమ చూపించినా తట్టుకునేటువంటి మహానుభావులు కొంతమంది ఉన్నారు. అయినా అక్కడికి వెళ్ళు, అక్కడికి వెళితే నీ ప్రేమను వాళ్ళు బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు.
అవరుగళారు ఎన్రాడు. ఎంత అమాయకుడు. ఆ నా ప్రేమను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎక్కడున్నారమ్మా? ఈ మాట్లాడే పద్ధతి చూడండి, 3 సార్లు వచ్చింది ఇక్కడికి. ఇదిగో వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళు అన్నారు, నిన్నటి పాఠంలో వచ్చింది. అంటే అక్కడికి వెళ్ళాలా? ఎలా వెళ్ళమంటారు? ఎటు నుంచి వెళ్ళాలి? ఏ దారిలో వెళ్ళాలి? అంటే వాళ్ళకి కోపాన్ని రెట్టింపు చేసేయడానికి దానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలే వేయడం. అది నిన్న వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ కూడా 3 లోకాలని చాలా మంది ఉన్నారయ్యా. అవరుగళారు. ఎవరో ఒకసారి చెప్పమ్మా, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాను. అழகியர் ఇవ్వులగుమోన్ నృత్వం. ఈ 3 లోకాలని ప్రకాశింపచేసేవాళ్ళు. త్రైలోక్య రాజ్యం సకలం సీతాయానాప్నుయా కళాం. 3 లోకத்தையும் அத்தோடே விஸ்வசப்தவாக்கியமான அவன் தன் ஐயம் கூட ஒரு தட்டாக்கினால் విరాటీయుడయ్య ஒரு కళామాత్రత్తుక్కడే నిற்க మాటాదు ఉన్నారులేమ్మా. ఏంటంటే త్రైలోక్య రాజ్య సంపద అంతా సీతాయా నాప్నుయాత్ కలాం. సీత దగ్గర ఒక అంశంగా కూడా సరిపోదు. అంత కాంతిమంతురాలు సీత అని చెప్తారు రామాయణంలో. అలాగా నీ ప్రేమనంతటినీ కూడా కబళీకరించగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. విరాటియుడై ఎవరు కళామాత్రత్తుకు ఇడై నిற்கமாட்டாరు. అవరగళ్ ఎంగనే ఇప్ప ఇరుప్పరగళ్ అన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎక్కడున్నారా వాళ్ళు? చెప్పండారా. ఎక్కడున్నారో అక్కడికి వెళతాను. ఇలా అంటుంటే కోపం ఒళ్ళు మండిపోదండి యువతల వాళ్ళకి. ఎక్కడున్నారు? ఇప్పుడే వెళ్ళినా ఇటు వెళ్ళొచ్చా, అలా వెళ్ళొచ్చా, ఎంత తొందరగా వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళాలి? ఇలా వాళ్ళనే అడుగుతుంటే ఎంత కోపంగా ఉంటుంది. దేవిమై తగువార్ ఉనకు పట్టం కట్టపోరుంబడియా ఇరుప్పారన్నా. నీకు పట్టం కడతారు అంటే నీకు పట్టాభిషేకం చేస్తారులే. నీకు పట్టమహిషులు అవ్వడానికి తగినటువంటి వాళ్ళులే. కాబట్టి అయితే వాళ్ళని అల్లరి పెట్టడం నాకు సరదా. ఎంతో ఎవరరా వాళ్ళు? అబ్బో పాలర్ ఒకళ్ళిద్దరు కాదమ్మా, 3 మంది ఉన్నారు నీకు. అందరూ నీ మాయలో పడిపోయేటువంటి వాళ్ళే. ఆనాలు ఎనక్కు అపేక్షకైకం సిలర్ వేయడమే అన్నాడు. మరి నాకు చాలా మంది కావాలరా? ఒకళ్ళ ఇద్దరా? ఎంతమంది? పాలారు 3 మంది ఉన్నారు. వీళ్ళు ఓడిపోతే వాళ్ళని, వాళ్ళు ఓడిపోతే వాళ్ళని అందరినీ ఓడించుకుంటూ పో. పాపం ఆ వెర్రిమొహాలు నీ మాటలు నిజమని నమ్మి నీ మాటల్లో పడిపోతూ ఉంటారు. అలా పడేయడానికి నీకు ఏదో ఒక్కటే ఆపర్చునిటీ, అది పోతే ఎలాగా అనుకోకు. 3 మంది ఉన్నారు. பலருடன் உனக்கு பகம்படுக்கைக்கும் விஷயமையுங்கே இங்கே உண்டெங்கிறார்கள். ஒருத்தனக்கு வந்த சுவாவமானால் அது வேறொரு இடத்திலே పొంకాటిల్ కొలయ్యాదిరే. అది అక్కడ ఏంటంటే చాలా మంది ఉన్నారు అని అంటే అలా అయితే ఎలా వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చెయ్యాలి, ఇలాగ మాట్లాడుతున్నట్ట. అంటే అవతల వాళ్లలో బాధని ఏడుస్తుంటే ఇంకా ఏడిపిస్తారు. ఇది మనకి లోకంలో చాలా చోట్ల కనపడుతూ ఉంటుంది. ఒకడు వస్తున్నాడు ప్రియుడు, ఆవిడ ఎదురు చూస్తుంది. అన్నలో తమ్ముళ్ళలో ఉంటారు. అక్క ఇవాడు బావగారు రానన్నారే, ఇప్పుడే మెసేజ్ పెట్టారు అంటాడు. వాడు వచ్చేస్తూనే ఉంటాడు. ఏ గుమ్మం దాకానో వచ్చి ఉంటారు. ఏరా అదేంటి నాకు పెట్టలేదే, నాకు చెప్పలేదే, కాదే కుదరలేదుట, ఆఫీస్లో ఏదో పని ఉందిట, అదిట ఇదిట. ఇలా చూడండి, ఏడిపించడానికి ఉన్న అవకాశాలన్నీ వినియోగించుకుంటూ ఏడిపించే వాళ్ళలాగా ఎక్కడున్నారా వారు ఎంగడే இருப்பார்கள் என்ன தேவிமை தகுவார் உனக்கு பட்டம் கட்ட போரும்படியா இருப்பாரన్న. ஆனால் எனக்கு உபேட்சிக்கைக்கும் சிலர் வேணுமே அண்ணா பலருடல் உனக்கு புகழுக்கைக்கும் விஷயம் எங்கே உண்டெங்கிறார்கள். ஒருத்தனுக்கு சுபாவமானால் அது వేరొரு இடத்திலே పొంకాటిల్ కులయ్యాదిరే. అది లోటేమీ లేదులే. ఏమిటి అంటే చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎలాగోలాగా ఏదో మార్గంలో అవతల వాళ్ళని ఏడిపించేసి నువ్వు ఆనంద పడవచ్చులే. அப்படியே அங்குள்ளாரையும் పొగడిగై ఇవనకు స్వభావమైన మెడంతోత చొల్లిగిరాళ్ళు. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళందరినీ చాలా పైకి ఎత్తేస్తే అప్పుడైనా వీళ్ళు కుళ్ళిపోతూ ఉంటే, ఉడికిపోతూ ఉంటే వీళ్ళని చూసి ఆనందించచ్చు అనుకున్నట్ట. అంటే అవతల ఎవరూ లేరు, అన్నీ వీళ్ళే, వీళ్ళ ఎందే ప్రేమ. కానీ వాళ్ళ మాటని వాళ్ళకే
అర్థం కానట్టుగా నడుస్తాము. ఉన్నారా, ఎక్కడున్నారు, ఏం చెయ్యాలి, అయితే వాళ్ళకి ఏం పట్టుకెళ్ళమంటారు, ఎలా వెళ్ళమంటారు, ఇలా ఒక మాటకు ఒక మాట అనేటప్పటికీ వీళ్ళకు ఉడుకు మాత్రం వస్తే అది చూసి తాను ఆనందించాలి అనేటువంటి స్వామి మనస్తత్వం. ఓరడి పాడరల్లీరే నీర్, అబ్బో మీరేం తక్కువ వారు కాదులే, ఏమి తక్కువ వాళ్ళు కాదులే, పరప్పరల్లీరు విశాల హృదయాలు కదా, గొప్ప వాళ్ళు కదా. మేము చెప్పాలా, మీకు అన్నీ తెలుసు, ఎలా కావస్తే అలా తెలుసుకోగలం. అవరగళ్ళు పక్కన ఏరపోవెన్న ஆனால் அங்கு வழியும் போனார் செய்யும்படிகளும் எல்லாம் కొట్టు పోగ వేణమే. వెళ్ళు వెళ్ళు అన్నట్టు మళ్ళీ దగ్గరికి వచ్చి ఓ చిన్న సాయం చేస్తారా అన్నట్టు. అంటే అంగుపోం వశయం, ఇదిగో వాళ్ళ దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలో కాస్త దారి చూపించరా. అవతలకు పొమ్మంటున్న వాళ్ళ కోపం వచ్చి పొమ్మంటున్నారని తెలియక కాదు, వాళ్ళని మరింత ఏడిపించాలని అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలన్నా కాస్త దారి చెప్పండి. చెయ్యం పడిగాళ్ళు వెళ్ళాం. ఒకవేళ వెళ్ళాక ఆవిడ వద్దంటే ఏం మాట్లాడే ఆవిడ్ని నేను వశం చేసుకోవాలి, కాస్త మార్గాల ఉపాయాలు అన్ని మీరు చెప్తారా అనేటువంటి పోగవేయడమే. నెక్స్ట్ పేజ్. అంతే వాసిగళెక్కరే ఒండ్రు సొల్లువదు అంటే చెప్పేవాళ్ళు ఎవరికి చెప్తారండి, శిష్యులకి చెప్తారు, అంతేవాసులకి చెప్తారు. అంతేవాసి అంటే శిష్యుడు అని అర్థం. అంతేవాసి అంటే దగ్గరగా ఉండి, పూర్వం గురుకులాల్లో గురువుల దగ్గర ఉండి శిష్యరికం చేసి ఆ విద్యను నేర్చుకునే వాళ్ళు కాబట్టి అంతేవాసులు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అన్నమాట వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకునేవారిట విద్యలు, ఇలాంటి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడల్లా గబగబా అందులో ఉండే విశేషాలు చెప్పేస్తారు. పరిప్రశ్నేన సేవయాయంగిరేకేట్ పార్పడి ఫస్ట్ లైన్. వాళ్ళు ఎలా అడుగుతారట, భగవద్గీతలో చెప్తారు కదండి, తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేశంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన. మనం ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమండి మాకు కూడా చెప్తారా అనకూడదుటండి. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒకటికి భిక్ష వేస్తుంటే ఒక ఆవిడ ఇంకోటి వెళ్ళి ఆ చేత్తో ఇలా పడేయి అన్నట్టు, ఊరిని అడగడం బంగారంగా, ఆ చేత్తో ఇలా పడేయాలి, అమ్మ నాకు కూడా పెట్టు అంటారా, ఆ చేత్తో ఇలా పడేయి, ఇటు కూడా వేసాయి అంటే అది ఒక అహంకారాన్ని సూచిస్తుంది అని అన్నమాట. అలాంటి మాటలు చాలా అందంగా చెప్పడము అని ఇక్కడ. అందుకని ఏమంటున్నారంటే పొగుందైతే సమస్త ఇక్కడ ఏరిట్టు కొళ్ళవరంగళకు పరము కరగ మేరేల్ నంబి, ముఖ్యమైన మాట. మా గుంపులోకి రాకు, దగ్గరికి వచ్చేస్తావేంటి, ఆగు అక్కడ అక్కడ అంటున్నట్టు. అవరగళ్ళు మున్నమానారా విడిగా ఏరిట్టు కొళ్ళవరంగళకు పరము నేను మున్న మెంగళో లక్కத்தில் పోరాదే కొళ్ళు. ముందు మా ఓలగం అంటే సభ, మా గుంపులోకి నువ్వు రావద్దు. ఇలా ఈ వ్యాఖ్యానం చెప్పుకుంటుంటారు. భర్తర్ వారు కాలక్షేపం చెప్పేటప్పుడు ఆయనకి ఏమిటో ఆశ్చర్యంగా ఉండేది. ఎంత అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఎలాంటి వేషాలు వేస్తున్నాడు, భలే ఉంది అని ఆశ్చర్యానందాలు ప్రకటిస్తూ చెప్పేవారు భట్టర్ వారు. ఇలాగా ఇవిడతే భట్టరు మరలిచ్చేది వార్తయ్యుండు. ఆయన చెప్పేటువంటి విశేషం ఒకటి ఉంది. సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మక నాయి. ఆయన చూస్తే ఎన్ని కళ్యాణ గుణాలండి, ఒకటా రెండా? ఉభయ విభూతి యుక్త నాయ్, ఇరు విభూతులకి లీలా విభూతి నిత్య విభూతికి నాయకుడా. సర్వాధిక నాయ్, మూడు లోకాల్లో గొప్పవాడా. సర్వ నియంతావాయ్, అన్నిటినీ నియమించగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడా. ఇరిక్కర సర్వేశ్వరన్, అలాంటి వాడు నాలిడై పెంగళిల్ ఇరుంద విడత్తే పుక్కల్లదు నెక్క మాట్టాద సెల్లామై విడయ్యా. అంత గొప్పవండి. యాగు గుంపులోకి రాకు, అలా చూడకు, ఇలా మాట్లాడకు. ఎలా భరించాడండి అంత గొప్ప ఆయన. ఎన్ని విశేషణాలు చెప్పారు, 4 విశేషణాలు చెప్పారు. ఏమిటవి? అన్ని కళ్యాణ గుణాలు, అంత ఉభయభూతి నాయకత్వం, అంత సర్వాధికత్వం, అంత సర్వనియంత్రణత్వం. ఇన్ని ఉన్నవాడు నెక్కమాటాలు సల్లామై విడయ్య అవరిగళ్ళని ఇంగు పుగురాదే కొళ్ళన్న. రావద్దు అంటే విలంగిట్ట పోలే బంధించినట్లుగా పేరవం తెలియం మాట్లాడే, నోరు విప్పకుండా తడుమారి నిండా. అంతేనంటారా? రావద్దంటారా? ఇక్కడే ఉండాలంటారా అని కొంచెం ఏడుపు మొహం పెట్టుకుని అటు ఇటు తిరుగుతూ అక్కడే
సంచరిస్తున్నాడా? అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు వీళ్ళ చుట్టూ ఇలా తిరుగుతున్నాడా అని భట్టర్ వారికి ఆశ్చర్యం అండి. ఎంగిర సౌశీల్యం. ఏమి సౌశీల్యం అండి? సౌశీల్యం అంటే గొప్ప వాళ్ళతోటి సామాన్యులతోటి కూడా కలిసిపోయేటువంటి గొప్ప గుణం అని చెప్పుకున్నాం కదా. தங்களையும் இவர்களையும் வழிய ஆறறிந்து கொண்டாட வியாசாதிகள் எழுதி விட்டு போகிறார்களோ என்னருளி செய்வர். ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి వాక్యం. ఏంటంటే అవును, అసలు ఇది వాళ్ళిద్దరూ అలా మాట్లాడుకున్నారని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి ఎలా తెలిసిందండి? ఇలా మాట్లాడుకుంటారు అని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి ఎలా తెలిసిందండి? చింత చెట్టు తొర్రా తప్ప ఏం తెలియవు కదా. అలాంటి ఆయన వ్యాసాదిగళ్ళు ఎഴുతిట్టు వైత్తు పోనారు. వ్యాసాదులు, వ్యాస ఆదులు అంటే ఆళ్వార్లు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇంత బాగా రాయడానికి ఎలాగ తెలిసింది అని కాలక్షేపం చెప్పినప్పుడల్లా భట్టర్ వారు బ్రహ్మానంద పడిపోతూ ఉండేవారు. అంతటి వాడు ఇంత వాడే ఇలా వీళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడే, భలే ఉందే అని. నేను తంగళయ్యం ఇవరుగళయ్యం వలయ ఆరు అరిందుకొండు. ఎవరికి తెలిసిందండి వీళ్ళ మాటలు? కొండాడ వ్యాసాదిగళ ఎజిది ఇట్టు వైతు పోనారుಗಳು ఎన్నరుళిచ్చే సర్వనియంతావానావన్. అన్నిటినీ నియమించే జగదేక ప్రభు కదండి. చిలర్కు ఏకమిక్కంబడి ఎళియనాన్. ఇతరుల చేత నేను రాకు, నువ్వు ఒక్కడుండు, నువ్వు మాట్లాడకు ఇలా అంటుంటే ఎలా భరించాడండి? ఎన్నాళ్ళు ఇది మెయ్యన్ను కైకళ్ళు వారే కిళయ్యాదిరే శాస్త్రங்களெல்லாம் ஈசேசிதமே விபாகம் பண்ணி ஒருங்க விடானக்க అత్తలై ఇత్తలై యాగచ్చొల్లగరిదిరే. ఇది బాగుంది. అత్తలై ఇత్తలై యాగచ్చొల్లగరదు, తిరగబడింది విషయం. లోకాలన్నిటినీ శాసించి మీరు ఇలా చేయండి, ఇలా చేయండి, ఇలా చేయండి అనే ఆయన ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు వీళ్ళు పైన ఏ స్వామి రాకు, దగ్గరికి రాకు, మాట్లాడకు, బొమ్మ తీసుకోకు. ఒకళ్ళని నియమించే నియంత ఒకళ్ళ చేత నియమింపబడేటువంటి వాడైపోయాడా? అత్తలై ఇత్తలై అలా జరిగేది ఇలా జరిగేలాగా విషయం తలక్రేందులైపోయిందా అని భట్టర్ వారు చెప్పలేనంత ఆనందాన్ని పొందారు అనేటువంటిది ఇవాళ పాసురాలు ఎంత పరుగులు పెడతామన్నా ఇలాగే పెడుతోంది. అది విశేషం. குஷகியங்கள் குழமணம் கொண்டு கோயின்மை செய்து கர்மம் ஒன்னெல்லை அழகையாம் இருப்போம் பரமே இத்திருவருள்கள் அழகையார் இவ்வுலகம் ஒன்றுக்கும் தேவுமை தகுவார் வளர் உளர் பலர் உளர் அழகம் வேறே நம்பி உனக்கும் இளைதே கர்மமே. தேவேசம் கோலநாதம் நதயித மனசம் పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సకురుకేశేందు సింధుం జతేంద్రం మాలాభిరుద్యామనాద్యౌ మమ హృది నిదుదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ సేన మురళి செட்டகோபன்னாத மனசீரைய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமி திராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவரி நித்தற்கே எந்தமாகவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய் దుర్గ్రామ నివాసినే రామానుజాయ దాసస్య సుతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీ శైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాద లబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దీభక్త్యాది గుణాత్మేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జమాతరం మనవాళి తిరువాయ్మొழிப்பருளே மாதவ வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனவன் வாழியவன்மாரம் திருவாய்மொழிப்பருளே மாநத்தோன் சேரும் வடிவுரை உன் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ம பாத சேவா பிராப்தா கில திரௌட வேத ரகசிய ஜாத்திரி கௌதமான் வைஜம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமாம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாகம்
వెంకటాదితనో భవం వేదాంతాచార్య సశిష్యముడే వల్లమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగాది శిష్యం సత్యశ సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దిత్తయేవోస్మద్ గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసం.